नमस्कार दर्शक बंधु स्टडी ट्यूब क्लासेस रे आपण मानको वेलकम। तो आज आम यही भिडियो जानिबा आम जीवन रास्ता जब कठिन लगे श्रीकृष्ण कौन कहते। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। श्रीकृष्ण कहते जेतेबेले जीवन रास्ता कठिन लगे मन विचलित हुए सेतेबेले मन रखिबा उचित जहाँ किछि भी हेउची ताहा तुमर भल पई हेउची। तुमको लगे जे जीवन तुम सहित अन्याय करुछि किंतु यह तुमर भ्रम अटे। जीवन केबे भी कहा सहित अन्याय करि न थाए। यह तुमको से आड़ को नहीं जाए जोठारे तुमको रहिबा उचित। तुमे पचारुछ जे दुख काहींकी मिलिला। एही दुख तुम भितरे गभीरता आनिबाकू आसीछि। सुख तुमको केवल ऊपर स्पर्श करे किंतु दुख तुम मनर गभीरता को जाई तुमको मजबूत करे। तुमे जो भी परिस्थिति दे गति करुछ ताहा तुमको भविष्यत में सफलता पे प्रस्तुत करुछि। जेतेबेले लोक माने तुमको छाड़ी चली जाउछंती नचेत ठिया होउना तुम पाखरे यह सेमानकर जीवा नुहे बरं तुमर निजर आहुरी निकटतर हेबा। मु सेमानकु तुम जीवन दूरे देउछि कारण तुमको एबे यात्रा रे आहुरी आगको बढ़िबार अछि। जहार जीवा तुमको कष्ट दिए तांकर जीवा मध्ये तुम पे आवश्यक थिला। बेले बेले तुमको लगे जे तुमर प्रार्थना शुणा जाए नहीं किंतु मन रख मु तुमर प्रत्येक प्रार्थना शुणी तुमको ताहा मिलिला नहीं जहाँ तुमे चाहूल कारण मु तुमको ताठारू बहुत अधिक देवाकू चाहूँगी भल किछि देवाकू चाहूँगी। तुमको जहाँ दरकार मु ताहा ही तुम पाखक नहीं आसुछि। बास टिके धैर्य धरिया को पड़िबो। तुमर लुह व्यर्थ नुह। तुमर प्रत्येक हसर मूल्य अछि। तुमर प्रत्येक जहाँ एबे बुझा पड़ुछि नहीं ताहा परे स्पष्ट होइजिबो। विश्वास रख समय आसिले तुमे निजे कहिबो जे जहाँ भी हैला सतरे मो भल पई हैला। तुमर काली आजि ठारू अधिक सुंदर हेबो एहा मोर वचन। श्रीकृष्ण कहंती तुमर कदर सेतेबेले हेबो जेतेबेले तुमे लोकंकु सेमानक भाषा रे ही जवाब देबा शिखि जिवो। किंतु ध्यान रख प्रतिशोधर भगवान नुहे बरं आत्मसम्मान सहित। जीवन रास्तार साथ देवा बा कम एवं ज्ञान देवा वाला अधिक मिलिबे किंतु मन रख प्रत्येक परामर्श मानि नेबा बुद्धिमानी नुहे। निज चिंताधारा को मजबूत कर एवं जीवन प्रत्येक आह्वान सामना कर। किछि जंत्रणा एपरि थाए जहाँ बंचिबाकू दिए नहीं एवं किछि कर्तव्य एपरि थाए जहाँ मरिबाकू देई न थाए। एही दुईटी मध्यरे संतुलन ही जीवन प्रकृत धर्म। जदि तुमको लगे जे लोक माने तुमको बिना कारण सम्मान देबे तेबे यह भूल। एही संसार रे सम्मान सेमानकु ही मिले जो माने निजको योग्य करंती सफल हुंती। एते जे लोक माने तुमर योग्यतार कदर करंती तुमर उपस्थिति रे अभाव को अनुभव न करंतु एवं यह भावी नहीं जे तुम बिना किछि बदली जीव। दुई चारि जण कांदिबे किछि दिन तुमर अभाव अनुभव हेबो तापर सब अनुभूति हेबो तापर सब सामान्य होइजिवो जेमिति थिला सब सेमिति पूर्व परि हेइजिवो। एहा ही एही संसारर नियम किंतु एथिरे निजको असम्मानित करंतु नहीं। जदि केही तुम कथा गुरुत्व दियंती नहीं तेबे एपरि जाने व्यक्ति खोज जे तुमको प्रकृत में बुझी पारिबो। सेही व्यक्ति ही तुमर खुशी और शांतिर कारण हेबो। काहाको भूल बुझामणा करिबो नहीं सहज नुहे किंतु जेतेबेले आत्मसम्मान जागृत हुए सेतेबेले मन को मध्य शांत मिलिबाकू लागे। बेले बेले नीरवता मध्य एक शक्तिशाली उत्तर होता है। मु तेणु चुप अच्छी कारण मोर नीरवता जेपरी तमाशा न पलटे। आ तुमे भावुछ जे मोर तुम प्रति कौन अभियोग नाही ना अभियोग तो सेठारे हुए जोठारे आशा थाए। मु तुमको बुझी सारी एवं एबे अभियोगर कौन स्थान नाही। बास एतिकी मन रख जहाँ हुए भल पाई हुए। श्रीकृष्ण कहती जो मनीष सबुबले अभियोग परिपूर्ण रुहे से केबे भी शांति पाई पारे नहीं किंतु जो व्यक्ति कृतज्ञतार भाव रखे तार जीवन में शांतिर वास हुए। जेतेबेले तुमे प्रत्येक छोट बड़ आशीर्वाद पई धन्यवाद देवा शिखिजिव सेतेबेले तुमको अनुभव हेबो जे जीवन में केते किछि अछि जहाँ खुशीर कारण होई पारे। लोक माने तुमको प्रत्येक स्थिति रे विचार करिवे। तुमे जहाँ किछि भी कर किछि ना किछि कहिबा वाला मिली ही जिवे। तेबे काहेकि सेया न हेबा जहाँ तुमे सतरे हेबाकू चाहुछ। निज मनर रास्ता बाछ एवं सेथिरे पूरा विश्वासर सहित चल। मु देखिछि जे व्यक्ति सच्चा सीधा
ଓ ଇମାନଦାର ହୋଇଥାଏ ତା'ର କଦର କମ୍ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯିଏ ମିଛ ଓ ବେଇମାନକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ। କନ୍ଦାଇବାଲା ଅଧିକାଂଶ ସେଇମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ହସୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କଟୁ ଶବ୍ଦ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଦୀପ ଜଳେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ଆତ୍ମା ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥିରତା ଦେବ ଯାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରେମରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଖୁସିର ଆଧାର। ମନେ ରଖ, ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୃଦୟରୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଚ୍ଚା ଭାବ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସଉକ ପୂରା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ସଚ୍ଚା ବୁଝାମଣା ପାଇବା ଏକ ବରଦାନ ଦେଖାଣିଆର ଏହି ଦୁନିଆର ସତ୍ୟତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହସ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ମନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବା ବା ନ ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖ। ଯଦି ଆଜି ତୁମେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଏହି କଠିନତା ହିଁ ତୁମକୁ ମଜବୁତ ଓ ନିର୍ଭୀକ କରୁଛି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ, ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝୁଣ୍ଟିବା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ରାଗ ଓ ଲୁହ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାବ ମଣିଷକୁ ସଚ୍ଚା କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନର ସତ ବାହାରକୁ ଆସି ହିଁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବା ରାଗରେ ସତ କୁହେ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ। ତା'ର ଶବ୍ଦରେ ଲୁଚିଥିବା ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇପାରେ। ଆଜିର ସତ୍ୟତା ଏହା ହିଁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକାଠି ରହିବେ। ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମ ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଫଳ ଓ ଛାୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରେ, ସେହିପରି ତୁମର କର୍ମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଷରୁ ଫର୍ଷକୁ ଆସିବାକୁ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ହିଁ ଲାଗେ। ଯେ ବିନମ୍ର ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ହକ୍ ସେଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ହକ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଏବଂ ଆଶା ରଖିବା କେବଳ ତୁମ ମନର ବୋଝ ବଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେଠାରେ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଜଡ଼ିତ ରୁହ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ ଓ ସୁଧାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରେ। ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ହିଁ ତୁମକୁ ମହାନ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁମର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ତୁମର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଲଗାଇଦେଲେ ପରିମାଣର ଅନୁମାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବି ନାହଁ ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲ। ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ସଜାଡ଼ି ରଖ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହିଯିବାକୁ ଦିଅ। ହୃଦୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାଇତି ରଖ ନାହିଁ, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଅନେକ ଥର ଖରାପ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସେହି ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆର ଆଲୁଅରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା ଓ ସରଳତା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ଗୁଣ ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ।
ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ମନେ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୁମର ସାଥ ଦେବ। ସମୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର କଦର କରିବା ଜାଣନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ମଣିଷ ସେହି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିନେଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କଠିନତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ଲେଉଟାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାଜା ଓଲଟେ ନାହିଁ, ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରର ବାହାନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମାତା, ପିତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ କାମ। ଦୁନିଆ ତୁମର ଉନ୍ନତିରେ ଈର୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଅସଫଳତାରେ ଉପହାସ କରିବ। ଏହି ସଂସାର ଏପରି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୋହଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀରବତା ଓ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ ଓ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଶିଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ସେ ହିଁ ତୁମର ନିଜର। କାହାର ହସୁଥିବା ଚେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ। ଖୁସି ସବୁବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନାରେ ବାସ କରେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିର ସ୍ରୋତ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଖେଳିଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର କାହାଣୀଠାରୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ତା'ର ପଛରେ ଯାଅ, ତାକୁ ସତ କର। ଟଙ୍କା କମାଇବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବନ୍ଧନ ରଖି ନୁହେଁ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରଖ ଏବଂ କାହା ଆଗରେ ନଇଁଯାଅ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱାଭିମାନରେ କମାଇ ଯାଇଥିବା ପଇସାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଳା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଠାରୁ ଭଲ, ଯାହା ଅନ୍ୟର ଦୟାରୁ ମିଳେ। ଏକାକୀ ରହିବା ଶିଖାଏ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ତୁମେ ନିଜେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ସହିତ ଅଛ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମବଳ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।